Hello everyone, I am Professor G.B. Shendge, College of Agriculture, Baramati. Subject Crop Science Paper First, Standard 12 Science. Today we are going to discuss about the cultivation practices of black gram or उडीद. ब्लॅक ग्राम यालाच मराठीत उडीद असं म्हटलं जातं. ब्लॅक ग्राम इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट शॉर्ट ड्युरेशन पल्स क्रॉप grown throughout the India. It possesses deep root system, and due to the deep root system which binds the soil particles and control soil erosion. Due to the deep root system, it controls the soil erosion losses. It is mostly used in preparation of South Indian dishes like uttappa, idli, dosa, etc. It is also used for fodder purpose and green manuring purpose, and this crop required hot and humid climate, and soil requirement is deep black cotton soil is required for the growing of black gram. Okay, first is the introductory part of black gram. Common name udid or oud. This is the common name of black gram. Botanical name Phaseolus mungo. Family Leguminosae. Mostly the pulses crops having family Leguminosae, and those crops having the family Leguminosae, it fixes atmospheric nitrogen into the soil, and this crop is originated from India. Okay, then see the economic uses of black gram. Black gram it is one of the important pulse crop grown throughout the India. हे एक महत्त्वाचं असं कडधान्याचं पीक आहे which is grown in throughout the India. It is generally consumed in the form of dal. It is mostly used or it is eaten in the form of dal. It is used for making South Indian dishes like idli, uttappa, dosa, and it is used for making the papad. The black gram is used as a nutritive fodder. It is used as a nutritive fodder. Nutritive fodder means पौष्टिक चारा. ब्लॅक ग्राम हे पौष्टिक चारा म्हणूनही याचा वापर केला जातो फॉर मिल्च कॅटल. मिल्च कॅटल मीन्स दुधाळ जनावरं, ज्या गायी दूध देतात अशा गायींसाठी हा एक पौष्टिक चारा म्हणून ह्याचा उपयोग केला जातो. इट इज ऑल्सो यूज ॲज अ ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉप. ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉप मीन्स हिरवळीचं पीक म्हणून ह्याचा उपयोग केला जातो. ग्रीन मॅन्युरिंग मीन्स हिरवळीचं पीक असं म्हटलं जातं. ते पीक ज्या जमिनीमध्ये लावले त्याच जमिनीमध्ये ते पीक काय केलं जातं, गाडलं जातं थ्रू प्लाविंग केलं जातं. दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन मॅन्युरिंग. ओके, सो कंट्रोल दी soil erosion losses due to the deep root system. The root system of black gram is deep root system, and due to the deep root system it control the soil erosion losses. जमिनीचे धूप कमी करण्याचं काम हे ब्लॅक ग्राम करतात. Black gram contains vitamin A, vitamin B and minerals like calcium and phosphorus. ब्लॅक ग्राम मध्ये विटॅमिन ए, विटॅमिन बी चं प्रमाण जास्त आहे आणि कॅल्शियम आणि फॉस्फरस. इट कंटेन्स प्रोटीन्स 25%, कार्बोहायड्रेट 60%, फॅट 1.3% and rich in phosphoric acid. In the black gram contains protein 25% प्रोटीन असतात ब्लॅक ग्राममध्ये आणि फॉस्फरिक ॲसिडचं प्रमाण जास्त असतं. Then it fixes atmospheric nitrogen into the soil and improve the soil fertility. It is a legume crop or it is a pulse crop. Due to that it fixes atmospheric nitrogen into the soil and it improve the soil fertility. Okay, this is the economic uses of the black gram. Then see the climatic requirement of black gram. Climate हवामान. It is generally grown in Kharif and summer season. This crop mostly cultivated in Kharif season, also in summer season. It is a tropical crop. All the Kharif crops are tropical crops. Tropical crop means this crop required warm and humid climate. Okay, उष्ण आणि दमट असं हवामान लागतं. It grows best in hot and humid condition.
उष्ण आणि दमट वातावरणामध्ये हे पीक चांगल्या प्रकारे उगवून येतं विथ आयडियल टेम्परेचर रेंज बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेल्सिअस. टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोविंग द ब्लॅक ग्राम which ranges between 25 to 35 degrees Celsius. Then heavy rains during flowerings are harmful. At the time of flowering, the heavy rain which affect the flower set. जर फ्लावरिंग कंडिशनला पाऊस जास्त आला तर पोलन काय होतात, वॉशआउट होतात, वाहून जातात, धुवून जातात. त्याच्यामुळं फ्रूट सेटिंग किंवा पॉड सेटिंग हे होत नाही. ओके. Then it is best suited to areas having an annual rainfall between 600 to 900 millimeter per year. Rainfall requirement for this crop is between 600 to 900 millimeter per year. Okay, this is the climatic requirement for black gram. Then see the soil requirement. Okay, जमीन कशा प्रकारची लागते. इट कॅन बी ग्रोन इन लाईट टू मीडियम सॉईल. हे पीक हलकी ते मध्यम भारी जमिनीमध्येही चांगल्या प्रकारे उगवून येतं. बट इट रिक्वायर्ड ब्लॅक कॉटन सॉईल और हेवी सॉईल आर मोर सुटेबल. जर जास्त उत्पन्न पाहिजे असेल तर ह्या पिकासाठी ब्लॅक कॉटन सॉईल मीन्स काळी मृदा म्हणतो आपण, किंवा हेवी सॉईल भारी जमीन. इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग ऑफ ब्लॅक ग्राम. Then waterlogged, saline and alkaline soil should be avoid. ज्या जमिनीमध्ये पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होत नाही किंवा क्षारपड जमिनी म्हणतो अशा जमिनीमध्ये हे पीक चांगल्या प्रकारे उगवून येत नाही. ओके, दिस इज द सॉइल रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोविंग ऑफ ब्लॅक ग्राम. देन सी द लँड प्रिपरेशन. लँड प्रिपरेशन मीन्स preparatory tillage operation. Okay, this tillage operations carrying before the sowing of crop. Okay, this is called as preparatory tillage operation. See the land preparation for pure crop and mixed crop. Pure crop means sole crop, फक्त black gram लावलं जातं, that is called as pure crop. and mixed crop means black gram हे दुसऱ्या पिकामध्ये आंतरपीक म्हणून घेतलं जातं. Okay, that is called as mixed crop. First is the land preparation for pure crop. एकाच पिकासाठी सोल क्रॉपसाठी लँड प्रिपरेशन पाहूयात आपण. इट रिक्वायर्ड 1 प्लाविंग अँड 2 to 3 हॅरोइंग्स टू ऑब्टेन रफ टील. ॲज अ प्युअर क्रॉप जर आपण प्युअर क्रॉप म्हणून हे पीक लावत असेल तर त्याच्यासाठी 1 प्लाविंग एक नांगरणी आणि 2 ते 3 हॅरोइंग्स केले जातात टू ऑब्टेन रफ टील. ओके, आफ्टर दॅट लँड शुड बी वेल लेवल्ड. टेलेज ऑपरेशन झाल्यानंतर लँड काय केले जाते, लेवल केले जाते बाय युझिंग द लेवलर. ओके, अँड देन मिक्स क्रॉप. जर आपण मिक्स क्रॉप म्हणून आंतरपीक किंवा मिश्र पीक म्हणून दुसऱ्या पिकामध्ये हे पीक लावत असेल तर इट रिसीव द टिलेज डन फॉर मेन क्रॉप. ओके, जे आपण टिलेज ऑपरेशन मेन क्रॉपला लावणार आहेत तेच काय होतील, या पिकाला लागू होतील. ओके, जर फॉर एक्झाम्पल आपण बाजरामध्ये हे पीक लावत असेल, बाजरा हे मेन क्रॉप झालं आणि सब क्रॉप हे ब्लॅक ग्राम झालं. बाजरासाठी जे आपण टिलेज ऑपरेशन करणार तेच ऑपरेशन आपण ब्लॅक ग्रामसाठी लागू होतील, यूज केल्या जातील. ओके, दिस इज द लँड प्रिपरेशन फॉर ब्लॅक ग्राम. देन सीड अँड सोविंग. सोविंग सीझन. हे पीक कोणत्या सीझनमध्ये लावलं जातं, खरीप सीझन. खरीप सीझन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेनी सीझन. सोविंग टाइम इट इज मोस्टली कल्टिवेटेड इन or sown in the month June to July. Then seed rate 15 to 16 kg per hectare. प्रति हेक्टरी 15 ते 16 kg हा काय सीड रेट आहे. स्पेसिंग 13 to 10 centimeter, 30 centimeter between 2 rows and 10 centimeter between 2 plants. This is the spacing. Then sowing method, it is sown by using मेथड्स लाईक ड्रिलिंग अँड डिबलिंग. ड्रिलिंग आणि डिबलिंग ह्या मेथडने हे क्रॉप लावलं जातं. देन सीड ट्रीटमेंट. बीज प्रक्रिया. इट इज अ पल्स क्रॉप, सो इट इज ट्रीटेड विथ थायरम. इट इज अ फंगिसाइड at the rate 2 gram per kg seeds for controlling the seed borne diseases. For controlling the seed borne diseases, the seeds are treated with thiram at the rate 2 gram per kg of seeds. And biofertilizer treatment, second
The seeds are treated with rhizobium culture, okay, at the rate 250 gram per 10 kg of seeds, okay, for increasing nitrogen fixation into the soil. Nitrogen fixation जमिनीमध्ये जास्त होण्यासाठी सीड्स आर हे रायझोबियमची ट्रीटमेंट केली जाते. त्याचा ॲप्लिकेशन रेट आहे 250 ग्रॅम प्रति 10 kg ऑफ सीड्स. ओके, दिस इज द सीड ट्रीटमेंट. थायरम हे फंगीसाइड बुरशीजन्य रोग कंट्रोल होण्यासाठी थायरमची ट्रीटमेंट केली जाते. आणि जमिनीमध्ये नायट्रोजनचं प्रमाण जास्त वाढण्यासाठी किंवा फिक्सेशन जास्त होण्यासाठी रायझोबियमची सीड ट्रीटमेंट केली जाते. ओके, देन सी द व्हरायटीज ऑफ ब्लॅकग्राम. फर्स्ट, सिंदखेडा 1-1. ओके, दिस इज द व्हरायटी ऑफ ब्लॅकग्राम. आणि सिंदखेडा 2-3, दिस इज द व्हरायटी ऑफ ग्रीन ग्राम. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं ग्रीन ग्रामची व्हरायटी सेम आहे, सिंदखेडा 2-3. ओके, अँड ब्लॅकग्रामची व्हरायटी कोणती आहे, सिंदखेडा 1-1. देन उडीद 55, T9, DU1, TAU1, D67, TOP4. Okay, this is the varieties of green gram mostly grown in Maharashtra as well as in India. Okay, then intercultivation operations, in which first is the fertilizer management, खत व्यवस्थापन. In the fertilizer management, 3 to 5 tons of FIM per hectare which is applied at the time of last harrowing. जेव्हा आपण लास्ट हॅरोईंग केलं जातं त्यावेळी FIM 3 ते 5 टन FIM चांगलं कुजलेलं शेणखत हे जमिनीवरती स्प्रेड केलं जातं. ओके, देन fertilizer requirement. The recommended fertilizer dose for black gram is 20-40 kg nitrogen and phosphorus per hectare. Recommended fertilizer dose for black gram is 20 and 40. 20 kg nitrogen and 40 kg phosphorus is applied at the time of sowing. Full dose of nitrogen and phosphorus is applied at the time of sowing. ज्यावेळेस आपण लागवड करत असू, सोईंग करत असतो त्या स्टेजला फुल डोस नायट्रोजनचा आणि फॉस्फरसचा ॲप्लाय केला जातो. ओके, देन इरिगेशन मॅनेजमेंट. जनरली इरिगेशन इज नॉट गिव्हन टू उडीद क्रॉप. जर आपण हे पीक खरीप खरीप सीझनमध्ये घेत असेल तर ह्याचा इरिगेशनची गरज नाही, कारण खरीपमध्ये पाऊस असतो त्याच्यामुळे याला इरिगेशनची गरज नाही. बट इफ अवेलेबल, जर पाणी अवेलेबल असेल तर 1 to 2 इरिगेशन्स आर गिव्हन ड्युरिंग ड्राय स्पेल. 1 ते 2 इरिगेशन दिली जातात ड्युरिंग ड्राय स्पेल. ड्राय स्पेल म्हणजे 2 पावसामधील अंतर जास्त असेल, जर पाऊस पडलाच नाही तर अशा कंडिशनमध्ये 1 ते 2 इरिगेशन दिली जातात जर अवेलेबल असतील तर. बट दिस क्रॉप इज नॉट रिक्वायर्ड द इरिगेशन. ओके, देन वीड मॅनेजमेंट, तण व्यवस्थापन. फॉर कंट्रोलिंग द वीड्स, 2 हँड विडिंग्स अँड 1 होईंग इज गिव्हन ॲट 20 days इंटरवल. 2 खुरपणी केले जातात आणि 1 कोळपणी केली जाते ॲट 20 days इंटरवल. 20 दिवसाच्या अंतराने 2 हँड विडिंग्स आणि 1 कोळपणी केली जाते फॉर कंट्रोलिंग द वीड ग्रोथ. ओके, दिस इज द इंटरकल्टिवेशन ऑपरेशन्स. Then see the harvesting and threshing of black ground. Okay, harvesting is mostly done by judging the maturity signs. Maturity signs वरती mostly harvesting केलं जातं. Maturity signs कोणकोणते असतात? Yellowing of leaves. Okay, old leaves are drop down. The color of pods it changes. Okay, the color of grains also changes. Moisture content in grains is reduced. This is the maturity signs for harvesting of crop. Okay, this crop matures within 2.5 to 3.5 months after sowing. 2.5 ते 3.5 महिन्यानंतर, लागवडीपासून 2.5 ते 3.5 महिन्यानंतर हे पीक काय होतं, काढणीस येतं. ओके, हार्वेस्टिंग शुड बी डन 2 to 3 पिकिंग्स. हार्वेस्टिंग 2 टाईपमध्ये केलं जातं, एक म्हणजे पिकिंग आणि दुसरं म्हणजे कटिंग. पिकिंग मीन्स जेवढ्या पॉड्स मॅच्युअर झाल्यात तेवढ्या त्या काय करायच्या,
कलेक्ट करायच्या. जशा जशा पॉट्स मॅच्युअर होतील तशा तशा त्या काय केल्या जातात, कलेक्ट झाल्या जातात 2 ते 3 वेळेस. ओके, दिस इज द पिकिंग प्रोसेस. अँड कटिंग, पूर्ण प्लांट आणि पॉट्स ह्या मॅच्युअर झाल्यानंतर प्लांट्स काय केले जातात, कट केले जातात. दिस इज द कटिंग मेथड. ओके, हार्वेस्टिंग इज डन बाय पुलिंग और कटिंग द प्लांट क्लोज टू ग्राउंड लेवल. काढणे पुलिंग किंवा कटिंगच्या कटिंग थ्रू केलं जाते. पुलिंग मीन्स पूर्ण प्लांट काय केलं जातं, उपटलं जातं, किंवा कटिंग बाय युझिंग द सिकल्स यू हॅव टू कट द प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड लेवल. दिस इज द कटिंग प्रोसेस. ओके, the pods or whole crop after complete drying should be threshed manually or by machine. हार्वेस्टिंग केल्यानंतर 2 ते 3 दिवस ते प्लांट थ्रेशिंग यार्डवरती काय करायचे, ड्राय करायचे, जेणेकरून त्याच्यामध्ये मॉइश्चर काय होईल, कमी होईल. मॉइश्चर कमी झाल्यानंतर थ्रेशिंग केलं जातं बाय युझिंग द पॉवर थ्रेशर. पॉवर थ्रेशरच्या सहाय्याने थ्रेशिंग केलं जातं और बाय युझिंग द मशीन्स. आणि थ्रेशिंग झाल्यानंतर विनोइंग केलं जातं. ग्रेन इज क्लीनड बाय विनोइंग. त्या थ्रेशिंग केल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे डर्ट मटेरियल आहे किंवा भुसा आहे किंवा प्लांट मटेरियल आहे ते सेपरेट होण्यासाठी, क्लिनिंग होण्यासाठी विनोइंग केलं जातं. ओके, विनोइंग म्हणजे पाकडणे असं म्हणतो आपण, थ्रेशिंग म्हणजे मळणी असं म्हटलं जातं. ओके, दिस इज द हार्वेस्टिंग अँड थ्रेशिंग ऑफ ब्लॅक ग्राम. देन सी द yield. ॲव्हरेज yield ऑफ ब्लॅक ग्राम इज ॲज अ प्युअर क्रॉप अँड ॲज अ मिक्स क्रॉप. जर आपण प्युअर क्रॉप म्हणून, सोल क्रॉप म्हणून घेत असेल तर yield किती आहे त्याचं, 450 ते 500 kg पर हेक्टर. हेक्टरी 450 to 500 kg एवढं उत्पन्न मिळतं ब्लॅकग्रामपासून. आणि जर आपण मिक्स क्रॉप, मिश्र पीक किंवा आंतरपीक म्हणून हे पीक लावत असेल तर त्याच्यापासून आपल्याला 100 to 200 kg पर हेक्टर एवढं उत्पन्न मिळतं. प्युअर क्रॉपपासून 450 to 500 kg अँड ॲज अ मिक्स क्रॉपपासून 100 to 200 kg पर हेक्टरी एवढं उत्पन्न मिळतं. ओके, दिस इज द हार्वेस्टिंग अँड yield ऑफ ब्लॅक ग्राम. देन सी द प्लांट प्रोटेक्शन. इन दॅट फर्स्ट इम्पॉर्टंट पेस्ट, किडे. ह्या पिकावरती कोणकोणत्या किडे येतात. फर्स्ट लीफ इटिंग कॅटरपिलर, सेकंड पॉड बोरर अँड थर्ड वन इज ॲपिड्स. लीफ इटिंग कॅटरपिलर मीन्स पाने खाणारी आळी. मराठीमध्ये त्याला आपण पाने खाणारी आळी असं म्हटलं जातं. इमेजमध्ये बघा, जिथं इन्फेक्टेड लीव्ज आहे त्याचे काय केले आहेत, लीव्ज खाल्लेले आहेत. इज द लीफ फिटिंग कॅटरपिलर. नेचर ऑफ डॅमेज काय आहे त्याचं, द कॅटरपिलर फीड ऑन द लीव्ज अँड डिफॉलेट द प्लांट. ती अळी, कॅटरपिलर म्हणजे काय, अळी असं म्हटलं जातं. ती काय करते, पानं खाते आणि पानं खाल्ल्यानंतर काय होतं, डिफॉलेट, पानं काय होतात, गळून पडतात. ओके, कंट्रोल मेजर. ही अळी कंट्रोल करण्यासाठी डस्टिंग ऑफ 1.3% लिंडन पावडर. लिंडन पावडर डस्ट करायची ॲट द रेट 20 kg पर हेक्टर. ओके, दिस इज द कंट्रोल मेजर ऑफ लीफ इटिंग कॅटरपिलर. देन पॉड बोरर, त्याला शेंगाळी किंवा शेंगा पोखरणारी अळी असं म्हटलं जातं. As a nature of damage, the larva feed on the tender leaves and young pods. लार्वा काय करते, अळी टेंडर पॉड्स, कोवळ्या जी शेंगा असतील किंवा लीव्ज असतील ते काय करतात, खातात. दे मेक्स होल्स इन द पॉड. पॉडला होल पाडतात आणि इट द डेव्हलपिंग सीड्स. होल पाडल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे मॅच्युअर ग्रेन, डेव्हलपिंग ग्रेन्स आहेत ते काय करतात, खातात. दिस इज द पॉड बोरर. देन ॲफिड्स, मावा असं म्हटलं जातं. ब्लॅक कलरचे मावा असतात. इट सक द सेल सॅप फ्रॉम दी लीव्ज. लीव्जमधून रस काय करतात, शोषून घेतात. दे सिक्रेट्स हनीड्यू लाईक सबस्टन्स. चिकट असा पदार्थ ते काय करतात, सिक्रेट करतात. ऑन विच ब्लॅक फंगस डेव्हलप्स विच रिझल्ट इन लो yield. अँड ड्यू टू दॅट ब्लॅक फंगस, काळ्या कलरची बुरशी काय होते, डेव्हलप होते आणि त्याच्यामुळे उत्पन्न काय होतं, कमी येतं. ओके, दिस इज द ॲफिड्स. देन सी द इम्पॉर्टंट डिसीजेस. इम्पॉर्टंट डिसीजेस ऑफ ब्लॅक ग्राम. फर्स्ट वन इज पावडर मिल्ड्यू अँड सेकंड वन इज रस्ट. पावडर मिल्ड्यू मीन्स पिठ्या रोग असं म्हटलं जातं. व्हाईट कलरची फंगल ग्रोथ विच आर ॲपेअर ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स. ओके, सिम्पटम्स ऑफ पावडरी मिल्ड्यू. इट इज अ सिरियस डिसीज ऑफ ब्लॅक ग्राम. स्मॉल कॉटनी स्पॉट्स, व्हाईट कलरचे
लहान असे स्पॉट्स आर फाउंड ऑन लीव्जवरती आढळतात विच ग्रॅज्युअली स्प्रेड ऑल ओव्हर द लीव्ज. ते हळूहळू पूर्ण लीव्जवरती ते व्हाईट कलरचे स्पॉट्स काय होतात, स्प्रेड होतात. फायनली अफेक्टेड लीव्ज ड्राय अप अँड फॉल डाऊन. जे अफेक्टेड लीव्ज आहेत ते काय होतं, ड्राय होतं आणि फॉल डाऊन होतं, गळून पडतं. ओके, दिस इज द सिम्टम्स ऑफ पावडरी मिल्ड्यू अँड फॉर कंट्रोलिंग दिस डिसीज डस्टिंग ऑफ 300 मेश सल्फर पावडर ॲट रेट 10 to 15 kg per hectare. सल्फर पावडर डस्ट केली जाते. द ॲप्लिकेशन रेट इज 10 to 15 kg per hectare. अँड सेकंड इज दॅट इज द रस्ट, तांबेर असं आपण म्हणतो. ब्राऊन ऑर येलो कलर्ड फंगल आउटग्रोथ आर फाउंड ऑन लोअर साईड ऑफ लीव्ज. लाल किंवा पिवळसर कलरची फंगल ग्रोथ किंवा स्पॉट्स विच आर ॲपेअर ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्ज, लोअर साईड ऑफ दी लीव्ज. दिस इज द सिम्टम्स ऑफ रस्ट अँड फॉर कंट्रोलिंग दिस डिसीज ग्रो रेझिस्टंट व्हरायटीज. अशा व्हरायटी लावायच्या जे त्यांच्यावरती हा डिसीज येत नाही. ग्रो रस्ट डिसीज रेझिस्टंट व्हरायटीज अँड स्प्रेइंग ऑफ डायथेन Z78. दिस इज द कंट्रोल मेजर ऑफ rust. This is the important pest and diseases of black gram. Okay, this is the whole information about the cultivation practices of black gram. Thank you.